মধ্যরাতে নারকেলডাঙ্গার ঝুপড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। সূত্রের খবর 11টা নাগাদ নারকেলডাঙ্গার একটি বস্তিতে আচমকাই আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের 16টি ইঞ্জিন। এরপর সারা রাত দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। সূত্রের খবর, ওই ঝুপড়ির অন্তত 30টি বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কী কারণে আগুন লেগেছে তা এখনো জানা যায়নি। তবে দমকল কর্মীদের দাবি, সকালের মধ্যে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। ইতিমধ্যে স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন যে এই ঘটনায় দায় কার। রবিবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। গৃহহীন বাসিন্দাদের ক্ষোভ একেবারে সামনে চলে আসে। পথে নেমে তারা প্রতিবাদ করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাকে কাছে পেয়ে এলাকার বাসিন্দারা এক প্রকার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলর সচিন সিংহের বিরুদ্ধে। সেই ভিডিও দেখাবো আপনাদের। भैया भैया थोड़ा सा घूम के सचिन जी थोड़ा घूम जाइए। भाई वीडियो नहीं है ना भाई। মানুষের অভিযোগ লাইভটা কই বলছি তোমাকে বলছি লাইভ ছবিটাই করতে দিচ্ছিস না এত প্রসঙ্গত, গত বছরে টকটু মেয়রের এক সাধারণ ব্যক্তি ফোন করে ওই জায়গায় পার্ক করার কথা বলেছিলেন। মেয়র আশ্বাসও দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ হয়নি। যদি পার্ক হতো তাহলে আজ এই ঘটনা ঘটতো না। কারণ পার্ক হয়ে গেলে ওই জায়গায় সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু থাকতেন না, ফলে দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। সেই সময় মেয়রের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল সেটা বরং একবার আপনাদেরকে শোনাই। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं 36 नंबर वार्ड से सर बोल रहा था हैदर। 36 36 नंबर वार्ड। 36 हाँ बताइए हैदर भाई। सर हमारे यहाँ पे सर एक दो पार्क है सर, एक बेलिया घाटा और एक राजा बाजार। तो सर बेलिया घाटा में सर एक पार्क बना हुआ तो सर यूज लेता सर, लेकिन सर हमारे राजा बाजार एरिया में एक भी सर पार्क नहीं है सर। सर मैं सर एक छोटा सा सर क्लब चलाता हूँ, हैदर स्पोर्टिंग क्लब। तो हम लोग सर कैनल में तकरीबन 400-500 मीटर एरिया ना सर घेर के रखे हैं बांस से। सर हम लोग सर बहुत अरेस्ट करने के टाइम में भी सर कोशिश किए थे कि यहाँ पे कोई अच्छा सा पार्क बन जाए। अभी काउंसिलर सर सचिन कुमार सिंह सर, उनको भी हम मीडिया के माध्यम से बोला था कि यहाँ पे एक बच्चा के लिए कोई अच्छा सा पार्क হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं 36 नंबर वार्ड से सर बोल रहा था हैदर। 36 36 नंबर वार्ड। 36 साहब आपका नाम बताइए। सर हैदर नवाज। हैदर नवाज, हाँ बताइए हैदर भाई। सर हमारे यहाँ पे सर एक दो पार्क है सर, एक बेलिया घाटा और एक राजा बाजार। तो सर बेलिया घाटा में सर एक पार्क बना हुआ तो सर यूज लेता सर, लेकिन सर हमारे राजा बाजार एरिया में एक भी सर पार्क नहीं है सर। सर मैं सर एक छोटा सा सर क्लब चलाता हूँ, हैदर स्पोर्टिंग क्लब। तो हम लोग सर कैनल में तकरीबन 400-500 मीटर एरिया ना सर घेर के रखे हैं बांस से। सर हम लोग सर बहुत अरेस्ट करने के टाइम में भी सर कोशिश किए थे कि यहाँ पे कोई अच्छा सा पार्क बन जाए। अभी काउंसिलर सर सचिन कुमार सिंह सर, उनको भी हम मीडिया के माध्यम से बोला था कि यहाँ पे एक बच्चा के लिए कोई अच्छा सा पार्क बन जाए, लेकिन सर वो आज तक सर वहाँ पे कोई पार्क नहीं बना। हम लोग सर वो जगह कैनल का वो जगह का क्या है बताइए तो थोड़ा। हाँ सर, वो जो जगह जहाँ पर पार्क बनेगा वो जगह तो जो कैनल का साइड में जो जगह, वही जगह ना इरिगेशन का यस सर। वो जगह का कोई एड्रेस है कि मतलब वो जगह किसका अपोजिट में है, वो एड्रेस दीजिए तो हम लोग। सर ये सर मेरा बिल्डिंग है 6/3 कैनल वेस्ट रोड के बाड़ी के अपोजिट में है सर। ठीक है नारकेलडांगा थाना के सामने में सर। ঠিক আছে কম লোক ওই আমাদের ইনকামের ফান্ড দিয়ে পার্কটা এলো আছে, ওখানে গ্রিনারি দিয়ে একটু ভালো করে সাজিয়ে দিন তো। ফর প্লান্টেশন অফ ট্রিজ, protection for the plantation of the trees.
मैंने सर अभी सर वहाँ पे सर कुछ 15-20 पेड़ भी सर मैंने हम लगाया। लोग छोटा करके एक ठो बना के अब शुरू कर रहे हैं। हाँ ओके ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है हैदर भाई, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सर, वालेकुम अस्सलाम सर। ওটা লিভেন প্রোটেকশন ফর দি প্লান্টেশন অফ দ্য ট্রি বলে গ্রিল ফ্রিল লাগিয়ে দিবেন, লাগিয়ে দিয়ে ভালো করে প্লান্টেশন করে দেবেন আর একটুখানি পাথওয়ে করে দেবেন যাতে বাচ্চারা দু চারটে। যদিও এই কথা কিন্তু অস্বীকার করেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর সচিন সিংহ। তিনি কি বলছেন শোনাবো। আমি বলেছি মার্কেট স্কোয়ার এসছেন আজকে এগুলো প্লান্টেশন করা যায়, যাতে লোকের অসুবিধা নয়। আর লোকের আপনি বলছেন লোকাল লোকগুলো কেউ ছিলেন যার এটা বেরিয়ে গেছে অনথরাইজড কনস্ট্রাকশন, তারা চাইছে वो आपका बिना इजाजत हुआ है। एक मिनट अनऑथराइज्ड हुआ आपका। एक मिनट इनका बिना इजाजत हुआ है। अभी पूरा इलाका में अनऑथराइज्ड है। आपका बिना इजाजत हुआ है। সেটা কিন্তু গোটাটাই কিন্তু মেয়র সাহেব বলেছেন। মেয়র সাহেব যেটা বলেন সেটাই আমাদের কাজ। আমার মেয়র সাহেবের সাথে কথা হয়েছে, আমি ওনাকে সব কিছু বুঝিয়েছি। দেখুন মেয়রে বলে দিলে আর ওইখানে বসে উনি দেখছেন। সাহেবের কাছে তো নিশ্চয়ই রিপোর্টটা যাবে, একদম তাই জন্য তো উনি পার্কেট স্কোয়ার লোকের তারপরে পাঠিয়েছেন। আদতে করা সম্ভব কি সম্ভব না, বা সেটা যদি সম্ভব হয় তাহলে হবে। ঘাটের সমস্যার কথা যেটা আপনি বলছেন সেটা আদতে কতটা সমস্যা, বা সেই সমস্যাটা দেখুন কোন জায়গায় যদি সম্ভব হয় তাহলে হবে, সেটা তো আমি আর ঠিক করবো না। পার্কেট স্কোয়ার থেকে এক্সিকিউটিভ এসেছেন, তিনি দেখে গেছেন, তিনি দেখবেন, তিনি নিজের রিপোর্ট জমা করবেন, তারপরে যা ডিসিশন হবে দেখা যাবে। কিন্তু স্থানীয় লোক বাসিন্দারা আবার স্থানীয় লোক আপনি বলছেন কি স্থানীয় লোক কি বলুন না। এলাকায় যদি একজন মানুষও থাকে তিনি তো স্থানীয় বাসিন্দাই নাকি? একদমই ঠিক বলছেন। তাহলে তাহলে তারা- একজন নিজের সুবিধার জন্য পুরো আওয়ামকে ডিস্টার্ব করবে, সেটা মেনে মানে নেওয়া আপনি যাবে বলছেন না। শুধুমাত্র একজনের জন্যই শুধু হচ্ছে? একটা ফ্যামিলি, একটা ফ্যামিলি, শুধু একটা ফ্যামিলি, হায়দারের family। আচ্ছা। তো মানে তারা তো দীর্ঘদিন ধরেই এই বিষয়টা বলছিলেন। আপনি দীর্ঘদিন ধরে কাকে বলেছে? আমাকে বলেনি। আমি টক টু মেরে শুনেছি, আমাকে বলছে। মানে তার আগে কখনো আপনাকে আমাকে জানায়নি? কোনোদিন বলেনি। আমাকে বলছে মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছি। কোন মিডিয়া আমি জানি না। মানে আপনাকে সরাসরি কোনোভাবে একদমই জানাই? কোনোদিন জানাইনি। যদি জানাতো নিশ্চয়ই এর উপরে যাবে। কোনোদিন জানাইনি। আপনি ওকেই জিজ্ঞেস করে নিন আমাকে কবে জানিয়েছেন। না কোনো চিঠি পেয়েছি, না কোনোদিন আমার কাছে সরাসরি এসে বলেছে, কোনোদিন আমাকে বলেনি। প্রসঙ্গত মধ্যরাতে নারকেলডাঙ্গার ঝুপড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তি। সূত্রের খবর 11টা নাগাদ নারকেলডাঙ্গার একটি বস্তিতে আচমকাই আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের 16টি ইঞ্জিন। এরপর সারা রাত দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। ওই ঝুপড়ির অন্তত 30টি বাড়ি আগুনে পুড়ে গিয়েছে। কী কারণে আগুন লেগেছে তা এখনো জানা যায়নি। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, যাতে কোনো আপডেট মিস না হয়। নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনে ক্লিক করবেন এবং আমরা হোয়াটসঅ্যাপে রয়েছে, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।